اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کسی بھی پاکستانی کو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وکلا کی ٹیم کے لیڈر شریف گنج صاحب کہتے ہیں کہ نیا چیئرمین کے اعلان آنے والے روز دوپہر 2 بجے ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمان پی ٹی آئی کی طرف سے بیان جاری ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین کی تبدیلی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس سے واضح سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی ہو جاتا ہے کہ کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن کا بہت بڑا ایک گیپ ہے، ایک ایرر ہے، اور ہر کوئی اس وقت پی ٹی آئی میں شاید اپنی مرضی سے کوئی بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے اور پھر میڈیا کے سامنے ان کو پی ٹی آئی کا فیصلہ کر کے پیش کر رہا ہے۔ حقیقت کیا، افسانہ کیا، کچھ وقت میں سامنے آ جائے گا، لیکن ایک بات تو واضح ہے، بڑی مشکل میں ہے پی ٹی آئی۔ پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑی سائیڈ لی پی ٹی آئی کی، کہا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہونا فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ جو پی ٹی آئی اس وقت تذبذب کا شکار ہے، ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، شریف گنج صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جا رہے ہیں، پھر ترجمان پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا ہے، ایک کنفیوژن برقرار ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کنفیوژن پی ٹی آئی کے مستقبل پر کتنا امپیکٹ کرے گی؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی کے کافی سارے معاملات ہیں اور کافی سنگین معاملات ہیں۔ تو ان کی جو لیگل معاملات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ کافی اگین کنفیوزنگ بھی ہیں، سیریس بھی ہیں اور آن دا ٹرائل بھی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ان کی جماعت چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور ہمیں لگتا بھی ایسا ہے کہ یہ پری 2018 کی جماعت بن چکی ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تو بڑے لوگوں کو اس جماعت میں شمولیت کروائی گئی ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ لاڈلے تھے اور ہی واز اے چوزن ون۔ لیکن اب جو کنڈیشن ہے جماعت کی وہ وہی ہے تقریباً جو 2018 سے پہلے تھی۔ پھر ان کی انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے ابھی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی وہ خود حصہ نہیں لینا چاہ رہے اس میں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن، اور یہی کنفیوژن ان کے ووٹرز میں بھی جائے گی۔ تو ان کے حوالے سے زیادہ کچھ میں تو نہیں کہہ سکتی ہوں، ان کے جو ترجمان ہے وہی ان کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایز اے پولیٹیشین یور پرسیپشن شرمیلا صاحبہ، یقیناً مشکلات ہیں اور ان مشکلات جو ہیں وہ آگے جائیں گی، ووٹرز کے اندر کمیونیکیٹ ہوں گی، یقیناً ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ شامل گفتگو کرتے ہیں، پوچھنا چاہوں گا رجوانہ صاحب سے، نون لیگ کے لیے کریم کنڈی صاحب نے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، رفیق رجوانہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا بننا ہی تھا تو پھر اتنی مشکلات کیوں برداشت کی؟ آج یقیناً جو توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کا اس وقت نواز شریف صاحب کی طرف ہے، اور جو ان کو نام اور القاب دیے جا رہے ہیں، لاڈلا، فیوریٹ، ریڈ کارپیٹ، آپ سر کیسے دیکھتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو؟ دیکھیے جی، مسئلہ احترام حیدر کریم کوفی صاحب نے جو کچھ کہا، صاحب ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ کے وزیر ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہوگا پارٹی پالیسی کے مطابق کہا ہوگا، بٹ آئی بیگ ٹو ڈفر وتھ ہم۔ مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست دوبارہ وہی رخ اختیار کر رہی ہے جو 2018 میں تھا، صرف سوائے اس کے شائستگی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اور باقی اس میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا اس باتوں میں کوئی صداقت ہے، کہاں سے لاڈلا ہو گیا، کہاں سے کچھ ہو گیا۔ مگر اب بات یہ ہے جب مال نہ بکے نا کسی کا تو دوسرے کے مال کی خرابی بتاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو اپنے مال اپنا ووٹ لوگوں سے لینا ہے، پلیز کم آن، بتائیں، آپ اپنی خصوصیات بتائیں، اپنی آپ اچیومنٹ بتائیں، آپ سندھ کی اچیومنٹ بتائیں، سندھ کے عوام کی جو آواز اٹھتی ہے اس کا بتائیں، غلط اٹھی ہے صحیح اٹھی ہوئی ہے، لوکل باڈی کی آواز اٹھتی ہے غلط اٹھی ہے صحیح اٹھی ہوئی ہے۔ میں نہ تو تنقید کر رہا ہوں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں جسٹ فار دی سیک آف جسٹ ریفرنس۔ تو کہاں سے لاڈلا ہو گیا، نہیں آنا تھا، یعنی انہوں نے توپوں کا رخ میاں نواز شریف کی طرف کر دیا جب سے وہ آئے اور جلسہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا؟ اس طرح سے پاکستان کی سیاست کیسے سدھرے گی؟ اس طرح سے پھر پاکستان کے جو سابقہ تجربات خاص طور پہ 218 کے تھے، وہ 2018 کے تھے، پھر ان پہ قابو کیسے پائیں گے؟ مخلوط حکومت چلا کے اس کے بعد مخلوط حکومت کی برائی شروع کر دی۔ یا تو لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر حقائق کی کتابیں لکھتے ہیں، جب جیل میں جاتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں، جب اقتدار چھوڑتے ہیں تو ان کو برائیاں نظر آ جاتی ہیں دوسروں میں۔ خدا کے لیے ایک پازیٹیو طریقے سے اگر ہم چلیں، میں کسی کو نیگیٹو بھی نہیں کہہ رہا، پازیٹیو طریقے سے چلیں، میدان میں مقابلہ کریں۔ اب لاڈلے کی جب سے آئے، اگر
उनको जो है ना वो फिंगर अपना वो बायोमेट्रिक हो गया जी, लाडले हो गया जी, उनको कोर्ट ने एक रिलीफ दिया अकॉर्डिंग टू लॉ, वो नहीं रफीक साहब, आई इंटरप्ट विद अपॉलॉजी सर, माजरत के साथ। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने तो नैरेटिव चेंज किया ना, पहले उनका एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज जनरल बाजवा का भूल गए वो। सुने मेरी बात सुने, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली फीलिंग तो आई ना सर। नहीं चेंज किया, सुने नैरेटिव नहीं चेंज किया, सिर्फ उसका तरीका कार चेंज किया। अभी तो कह रहे हैं वो उन्होंने जो उस दिन सियालकोट में तकरीर किया, बट वो that was also a narrative, that is a narrative। लेकिन वो इंटरव्यूज भी कम दे रहे हैं, वो मीडिया के सामने कम ही आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम आर्गुमेंट में उलझ गए ना, आपने सवाल किया तो दिस इज माय राइट टू रिप्लाई, प्लीज करें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी यू एज एन एंकर सुन ले, सुना सर, मैंने आपका जवाब सुना रफीक साहब, लेकिन मसला ये है कि आप आपके जवाब पे जब सवाल बनता है तो आपको पसंद नहीं आता सर। आप नाराज हो गए तो मेरा जवाब पसंद नहीं आया, बस। नहीं अल्लाह ना करे मैं आपसे नाराज हूँ सर, मैं आपके सामने फकीर हूँ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, साबिक गवर्नर है, मैं छोटा सा आदमी हूँ, आप हाथी हैं, मैं चूंटी हूँ सर, मुझ पे पैर ना रखिएगा सर, मर जाऊंगा। अब सवाल यही है ना सर कि नवाज शरीफ साहब मीडिया के सामने भी तो बहुत कम आ रहे हैं ना, अगर वो आते इंटरव्यूज देते तो उनका नैरेटिव समझ में आता। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पे खेल रहे हैं। देखिए तहम्मुल, अगर मेरी गुफ्तगू सुननी है तो तहम्मुल से सुन ले। बिस्मिल्लाह सर। आपकी तहम्मुल से सुन रहा हूँ, ठीक है ना। आप तो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, प्लीज डोंट से दिस, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। ये सारी दुनिया सुन ली और क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग आपस में उलझ रहे हैं। नहीं सर, अल्लाह ना करे। जी हाँ, बस कंप्लीट कर ले सर अपनी बात अगर करना चाहते हैं। जी मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के बयान देने से पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, Right. और पार्टी ये जो है ना, हमें इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। Correct. हमें नीचा दिखाने के लिए ये जो है ना, ये एक ऐसी बात गुफ्तगू की जा रही है जो मैं नहीं समझता मुनासिब। राइट रफीक साहब। रेहान साहब, अब अगर आपने नून लीग से इत्तेहाद करने से पहले इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया और फिर नून लीग मुकर गई पावर में आने के बाद, जिस तरह पीपल्स पार्टी मुकरी थी, क्या कर लेंगे आप? पीपल्स पार्टी का भी कुछ नहीं कर सके, नून लीग का भी कुछ नहीं कर सके, आपको यूज करेंगे और टिश्यू पेपर की तरह फिर से फेंक दिया जाए। देखें, जो पास्ट एक्सपीरियंस है अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह का है कि हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी आज़ादी अक्सरियत को बरकरार रखने या आज़ादी अक्सरियत को के हासिल करने के बाद, वजारत के हसूल के बाद जो कमिटमेंट्स किए गए हैं होते हैं, बुनियादी तौर पर वो इसी तरह के कमिटमेंट्स होते हैं जो आपके साथ भी शेयर करते रहें गाहे बगाए आप मीडिया के दोस्तों के साथ। अगर उसको फुलफ़िल नहीं करते तो इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? पूछना तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चाहिए कि आपने पावर की लस्ट के लिए एग्रीमेंट किया और उसके बाद पीछे हट गए। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार, क्योंकि एक नशिस्त नहीं, दो नशिस्त नहीं, नशिस्तों का सिलसिला चल रहा है और उसमें हम ये बारीक बीनी के साथ इन तमाम अमूर को ज़ेर बहस ला रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जनाब ये है कि रूट लेवल डेमोक्रेसी हो। इस रूट लेवल डेमोक्रेसी को ऑब्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें क्या चीज़ चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में करनी होगी कुछ अमेंडमेंट्स, या हमें दीगर जो हैं उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी? इन तमाम अमूर पे बात हो रही है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तफ़ाक़ राय और के साथ हम किस तरह लेकर आएँ, अभी हमारी गुफ्तगू इस बात पर हो रही है। और उम्मीद है कि अगर अवाम के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि देखें इसमें अगर कहीं पर भी एमक्यूएम का नाम है, अगर ये इससे फैज़याब होता है तो किसी भी पाकिस्तान के शहर या गांव देहात का शख्स फैज़याब होगा। चारों सूबों का नाम है, चारों सूबों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका वफाक का है ना भाई, और उस वफाक के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन तमाम सूबों में होती है। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सूबे के अंदर भी एक किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। और हम अगर फैज़याब करना चाह रहे हैं तो अब सिर्फ सिंध में फैज़याब करने की क्यों बात करें, हालांकि हमारी आज़ादी अक्सरियत नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को फैज़याब करने की बात करें ना। इसमें कहीं पर भी एमक्यूएम का नाम नहीं है, कहीं पर भी कराची का नाम नहीं है। इसमें बात की जा रही है कि हर शहर के रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, हर शहर के काउंसलर को बराह रास्त या जो भी मुरतब करदा तरीक़ाकार होगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए या भले से सूबों के ज़रिए ही हो, वसाइल मिलना शुरू हो और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के बाद चाहे वो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन हो या जो भी आप उसका तरीक़ाकार मुरतब करें, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद साथ में इलेक्शन, भाई आप प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवा लेते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आप 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल, सिंध में 8 साल तकरीबन
के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। राइट। क्यों भाई? क्या थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया के किसी भी महज़िब मुआशरे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कमाल रिजल्ट भी आया था इलेक्शन का सर, आपने देखा था ना रातों रात कैसे काम हुआ था सर, माशाल्लाह। एमक्यूएम का पत्ता साफ हो गया था माजरत के साथ। एक ब्रेक लेने का मुझे रेहान भाई कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछूंगा कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है नवाज शरीफ साहब को लाडला और बहुत सारे और अलकाब दिए जा रहे हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है या सिर्फ पॉलिटिक्स है, और साथ साथ क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ ना हो सका। ब्रेक के बाद